Today my topic is relate to relation. रिलेशनला रिलेट करण्याचा एक 4 पॅरामीटर्स आहेत लाईफचे, RCHL. आणि त्याच्यातला सगळ्यात पहिला जो पॅरामीटर आपण म्हणतो किंवा बघतो दॅट इज रिलेशन. C is फॉर करिअर, H is फॉर हेल्थ अँड M is फॉर मनी. अगदी 4 युग आहेत, हे काही मी नवीन काही सांगत नाही. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि आत्ताचं कलियुग. द्वापार युगामध्ये व्यासांनी जे लिहिलं आहे त्याला महाभारत म्हणतात. आणि हे महाभारत साधारण 8,64,000 वर्षच्या पूर्वी, आणि 1 वर्ष म्हणजे 300 डिव्हाइन इयर म्हणतात त्याला, आणि 1 ते डिव्हाइन इयर 360 वर्षांचं, इतकं ते जुनं कधीतरी लिटरेचर लिहिलंय. आणि आज त्या सगळ्या लिटरेचरला आपण अगदी रिलेट करू शकतो. आणि ते रिलेट करण्याचं कारण अर्थातच समोर येईल. बट आय स्टार्ट विथ द स्टोरी ऑफ महाभारता. ऑफकोर्स द कॅरेक्टर्स ऑफ महाभारत. The very first is Dhritarashtra. Who is Dhritarashtra? The blind substance of the main story. For us, it is our brain. Then there are 100 Kauravas. What is Kauravas? The survey just few minutes back he explained there are negative waves and they are 100 in numbers as such. And those 100 numbers are from our left brain and they all are Kauravas. सगळे निगेटिव्ह जे काही सबस्टन्स आहे ब्रेन मधलं, जे ब्रेनला तुमच्या डायरेक्ट करतं किंवा एका पर्टिक्युलर सबस्टन्सला न्यून ठेवतं, दॅट इज कॉल्ड Kauravas. I need not tell you who are Pandavas. 5 senses of every human. आपले 5 senses. Then who is Draupadi? The main character. Who is Draupadi? Draupadi is your passion, who literally take those 5 together to take into the action to achieve a particular object. द्रौपदीने काय केलं तर केस वगैरे मोकळे सोडून सांगितलं की आता तुम्ही हे दुर्योधनाच्या म्हणजे वाईट प्रवृत्तींना जेव्हा तुम्ही माराल तेव्हाच त्याच्या रक्ताने वगैरे ते केस धरून आय टाय माय हेअर्स. सो अल्टिमेटली द्रौपदी इज युअर पॅशन हू टेक्स इट टू दॅट पर्टिक्युलर लेवल टू मेक देम वर्क टुवर्ड्स अ पर्टिक्युलर सक्सेशन. हू इज कृष्णा? Any guess? Krishna is nobody else but your subconscious mind who keeps on making you move ahead. Krishna is your subconscious mind who keep your things move ahead, who tells you something is wrong and there can be the better things in the life and you are the one who can do it. And the last important character, precisely important character, is Karna. What is Karna? Karna is the elder brother of 5 substance. He is from the good background, but unfortunately on the wrong side. He fought from the wrong way, so he has to die. And in your life, who is Karna? It's the ego of any human being who literally works as Karna. So Mahabharata, whatever is the story depicted, everybody, every human being is part of that story and we are living with that story. What is important? You need to understand what is your Karna, who is your Krishna, listen to Krishna, make that Pandavas work, take the help of that Draupadi and kill that Kauravas to understand and win that war called Mahabharata. हे सगळं रिलेटेड आहे, रिलेशनशिप मध्ये आहे. आणि आजचा माझा टॉपिक रिलेट टू रिलेशनशिप.
For any business, as a business people, we call it as stakeholders. Now, what is stakeholder? Stakeholders are the people who are interested in your company. I repeat, stakeholders who are the people who are interested in your company. So who can be the stakeholders? The bankers who provide you money, the investors who invest in your business. They give you your hardcore money, their hardcore money to run your business. The customers who enjoys your product, the employees who make your business work, and you yourself who manage as a owner all these stakeholders. It's not about keeping everybody happy. It's all about keeping everybody in a place. There is a definite difference between keeping everybody happy and keeping everything in a place. In one of the message that I wrote for the alignment about relate to relation are the 4 P's I have mentioned. And everybody, every relation, whether it is your domestic, म्हणजे घरचं relation, किंवा your professional relation, has to go through these 4 P's. Those P's are pressure, perception, presumption, and procrastination. What is the pressure? That can be the moral pressure. Okay. So everywhere, if you are not managing the things in time, obviously, we are running into the pressure. There are the things which are within your control, the things which are beyond your control. जे तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाहीये ते ऍक्सेप्ट करा आणि वे आउट शोधा. पण दोज थिंग्स विच आर विदिन युअर कंट्रोल यू हॅव टू चेंज युअर सेल्फ विथ युअर टीम. खूप कॉमनली म्हणलं जातं की तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा सक्सेस मिळवायचा असेल इंडिव्हिज्युअली, इट इज व्हेरी इझी. यू हॅव टू वर्क हार्ड अँड यू विल गेट द वर्क हार्ड, स्मार्ट, अंडरस्टँड अँड गेट द सक्सेस. But you have to get the success with the team. In that case, the pressure increases because you are responsible for somebody else's behavior, and that is more important. Taking somebody else's wrong things as a responsibility and helping them out along with yourself to come out of it takes extraordinary, and that is entrepreneurship. जेव्हा प्रेशर असतं तेव्हा सगळ्यात महत्वाचं असतं ते रिलेशन असतं. द मटेरियल थिंग्स कॅन बी मॅनेज, बट अंडर द प्रेशर इफ यू आर स्टँडिंग विथ द ह्युमन्स देन दॅट मेक्स सेन्स. आता हे अचानक कुठनं तरी रिलेशन होतं का? खूप साध्या साध्या गोष्टी अगदी मी सहज सांगू शकते. बिंग अन ऑडिटर, तुम्ही असं ऐकलं असेल की या कंपनीनी, सत्यम कंपनीने एवढा मोठा फ्रॉड केला, मल्ल्याच्या किंगफिशरनी एवढा मोठा फ्रॉड केला. आपण जेव्हा अकाउंट ओपन करायला जातो किंवा आपण एखादा चेक पास करतो आणि चुकून आपली सिग्नेचर मॅच होत नाही, तर तो आपला बँकर आपल्याला परत पाठवून देतो, चेक बाउन्स करून टाकतो की तुमची सिग्नेचर नॉट मॅचिंग विथ द नोट. तुमचं बँकरशी रिलेशन चांगलं असेल तर तो ती डिसऑनर करायच्या आधी एक फोन करतो की सर युअर things are not matching, can you change? But I have seen the people, there is a holiday and still their bankers are doing the work for them and arranging the funds for them. Then the world has seen की त्या पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूटसाठी किंवा त्या पर्टिक्युलर एंटरप्रेन्युअरसाठी नियम मोडले नाही जात, तर त्यांच्यासाठी नियम फ्लेक्झिबल केले जातात, त्यांच्यासाठी वेगळे नियम बनवले जातात. सो व्हॉट इट इज कॉलिंग ऑल अबाउट. तुम्ही मी जेव्हा जाऊन रांगेत उभं राहतो आणि आपल्याला तासभर पैसेही मिळत नाहीत, पुअर बँकिंग रिलेशन. तुम्हाला जेव्हा लाईन तोडून किंवा लाईन ठेवून जा पैसे मी भरतो, बेटर बँकिंग रिलेशन. आणि अरे मी 2 लाखाची डिपॉझिट कॅशच्या आवर्समध्ये देतोय बरं का, शटर खाली होतं आणि मागच्या गेटनी जेव्हा तुमचा कुठला तरी पिऊन तो पैसे भरून तुमचा बॅलन्स तिथे क्लिअर होतो. मेंटेनन्स ऑफ रिलेशन. आणि हे रिलेशन दरवेळेस ब्राईब देऊन होत नाही. दिस इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू द पीपल स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ द ग्राउंडेड रियालिटी. सगळ्यात महत्वाचं असं लक्षात आलंय की आपण
दुसऱ्याचं पटकन वाईट त्याला सांगायला जातो की हे तुझ्यात चांगलं नाहीये, हे तुझ्यात चांगलं नाहीये, हे तुझ्यात चांगलं नाहीये. पण ठरवून आपण चांगलं सांगायला जात नाही की अरे हे तुझं खूप छान झालं, हे तुझं खूप मस्त आहे. हे सांगताना कुठेतरी आपल्याला बॅकफुटला येतो. जे लोक चांगलं सांगायला जातात त्यांची रिलेशन्स चांगली होतात. रिलेट टू रिलेशन. आपण आता अजून ब्रॉडर सेन्सवरती जाऊया की प्रेशर हे तर कामाचं सगळ्यांनाच असतं. बऱ्याच वेळा काम परसेप्शन या लेवलवरती सुद्धा होतं. मी आधीच इमॅजिन करते की हा समोरचा माणूस मला एंटरटेनच नाही करणार किंवा हा कस्टमर काही माझ्याकडनं क्रॅक होणार नाही, बघता जाऊन बघू. आता हे थिअरी सिस्टीम आहे, बिलीफ सिस्टीम आहे की 3 दिवसांनी मला एका ठिकाणी लेक्चरला जायचे आणि मी आत्ता असं इमॅजिन करते की नाही ते पोरं काही माझं ऐकणार नाही, ते मोबाईल बघत बसणार. मग मी दुसऱ्या दिवशी तेच विचार करते, तिसऱ्या दिवशी तेच विचार, आणि चौथ्या दिवशी लेक्चर द्यायला उभी राहते तर माझ्यासमोर पोरं मोबाईलच बघतात. मग मी मला स्वतःला समजते, ते म्हटलं होतं 3 दिवसापूर्वी की ते पोरं मोबाईलच बघणार आहेत. So your perceptions always decide your level of thinking. हा अनुभव खूप जणांना येतो. माना अगर नका माना, there is something called as law of attraction and law of manifestation. तुम्ही ज्या पद्धतीने विचार करता त्या पद्धतीने गोष्टी तुमच्याकडे युनिव्हर्स अट्रॅक्ट करतो. लॉ ऑफ युनिव्हर्स हे आजकाल क्रेझीपणा झालाय किंवा ह्याचे खूप तुम्ही गोष्टी बघताय, पण हे आजचं नाहीये. हे ओव्हर द इयर्स हे प्रूव्हन टेक्नॉलॉजीज आहेत किंवा या प्रूव्हन थिअरीज आहेत. फक्त नेहमीप्रमाणे ते युरोपियन ब्रँडमधनं आपल्याकडे आल्यामुळे ते आता ब्रँडेड झालेत, अनफॉर्च्युनेटली. So I'm talking about the year somewhere 1996-97 where the internet was just around the corner. Operating system Lotus 1 to 3. आणि आम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्ससाठी तयारी करत असताना त्या तयारीचा सगळ्यात पहिला म्हणजे आम्ही UPSCची तयारी करत होतो आणि त्या तयारीचा सगळ्यात पहिला पार्ट जो होता तो कुठलंही पुस्तक वाचा किंवा काही नव्हता, तर तुम्ही एका जागी बसून 6 तास मेडिटेशन करून दाखवा हा होता. So we were somewhere around age of 19-20 and we have to sit on a place for 6 hours and show that we are eligible for doing nothing sitting on a place. This is how we have been incorporated and this is how the things literally work for us. So right from that age to today's AI, I'm handling AI, I'm doing the ERP audit, I'm doing the security verifications audit आणि मी सगळ्या प्रकारची SAPची ऑडिट करते. मला कधीच भीती वाटत नाही की ही टेक्नॉलॉजी मला टेक ओव्हर करते. मला माहिती आहे की मी या टेक्नॉलॉजीला चेक करते आणि मी या टेक्नॉलॉजीमधले फ्लॉज फाइंड आउट करू शकते, कारण मुळात फंडामेंटल बेस क्लिअर आहे. अगेन वी आर रिलेटिंग टू दॅट पर्टिक्युलर part. Perceptions are always has to be really positive. Now there are a thin line of difference between perception and presumption. Perception म्हणजे मला वाटत राहतं. Presumption म्हणजे मला माहितीच आहे नाही, मला खात्रीच आहे की माझं असं होणार आहे. बऱ्याच वेळा असं होतं की अशी एखादी घटना घडते आणि मग आपण अगदी जे घरचे जवळचे लोक असतात की त्यांना आपण सांगतो की अरे मला असं वाटलं होतं बरं की असं होईल म्हणून, आणि ते झालं बरं का. मग ते कधीतरी म्हणतात तू काळ्या जिभेचा आहे किंवा तू बोलले की ते वाईटच होतं वगैरे वगैरे वगैरे. ते प्रिझम्पशन्स. आता रिलेशनशिपमध्ये प्रिझम्पशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी जर का बिझनेस मध्ये बोलत असेल तर आपल्याकडे इन्व्हेस्टर म्हणून बघायला गेलं किंवा मी जर का बिझनेसमन असेल तर मला काय विकायला आवडतं, तर मला इक्विटी शेअर माझ्या कंपनीचे मला भांडवल विकायला, तिथनं मला पैसे, कारण माझ्यावरती प्रेशर नसतं की मला दर महिन्याला डिव्हिडंड द्यायचा आहे, इंटरेस्ट द्यायचा आहे, काय द्यायचंय, मला पैसे देणं लागलंय असं काही नसतं. तुम्हाला प्रॉफिट झालं, सगळं झालं तर तुम्ही डिव्हिडंड, तुमची पॉलिसी असेल तर तुम्ही डिव्हिडंड द्या.
पण काही वर्षापूर्वी जर असं कोणी म्हणलं असतं की जा रे बाबा हे 10 लाख रुपये त्यातले 2 लाखाचे शेअर घे, शेअर्स न घेण्याचं आपला तो माइंडसेट नाही ऍज अ इन्व्हेस्टर. म्हणजे इट्स अ